سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من بيته وازواجه وذريته وانصاره واحبابه اجمعين فابسالتنا عليه برسول النجوم احنا على علوم سلف الذين حزام القلب وذرية المسالة الذين القدر الكل اجمعين ثم الى رسول الله ذاك العظيم الذي محمد بن عبد الله رسالة عليه بأمين ثم الى المسالة الذين حيض الله عز وجل والنبي رسول رسالة الجنة عند كلمات من تدر بهذه الحارة خصوصا صاحب الحارة حبيب صهيان شهيد قريب الحسين بن شهاب الدين وأولاده وذريته وأحبابه وذريته من أخذ عنهم نزل إليهم من كعب ويسر وأحيانا هذا المصلى من ذرية خصوصا مع حبيبنا حبيب محمد بن أبي شهر المسلم حبيبنا مسلم محمد الكعب وإلى روح ربنا خالد بن مصطفى الشهر المسلم ومن علي بكر من شهاب إلى أرواح والدينا وذكر أموات الأموال والمسلمين أجمعين وعلى الشفاء الشريفة عائشة بنت عبد الرحمن بن سيد ركبة وعبدنا الأصل بالشفاء الله يشفي شفاء على الحمد على علمه أن الله يغفر لنا ويستغفر لنا ويشفي لنا ويجعل لنا الله سبحانه وتعالى إن أعمال الله ولنا الله في حاجات الدنيا آخر الله يوصينا ويحسن الدنيا آخرة أن الله بما يكون وخاصنا وخاصنا فيحفظنا كل شيء كان الله ربنا لا تكلنا ولا كل حسنى بعد طلوع على طاعة رسوله ورضعنا كل واحد منكم صالحا ونبع صالحا صالحا جاري وذلك وكذا كذا إن شاء الله نعلم بسم الله إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا الله لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم اسمه مطهر معطر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى اسمه الظلام أبي القاسم سيد الكونين سيد التابعين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله
سيد العرب والعجام نبي الحرمين محبوب درب المشرق المغربين فيا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها المشتاقون من نور رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وزدنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب والحاضرين المستمعين رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini yang penuh berkah, malam ke-20 daripada bulan Rajabul Asaf, bulan yang penuh berkah, bulan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dan memuliakan baginda Rasulullah SAW dengan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW, di mana dengan kejadian ini Allah menegaskan kepada semua makhluknya tentang siapakah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling diridhai oleh Allah, makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana maklum kita mengetahui semuanya di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu amanat kepada baginda Rasulullah SAW untuk diri beliau juga kepada kita umatnya, yaitu perintah melaksanakan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salah. Awal yang pertama kali akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah masalah salat. Ulama mengatakan kalau salat, dalam hadis itu Rasul mengatakan kalau salat kita baik maka semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau naudzubillah salat kita buruk, walaupun kita puasa kita hebat, walaupun sedekah kita hebat, walaupun kita haji berpuluh-puluh kali, walaupun kita melakukan ibadah-ibadah lain luar biasa, tapi salat yang diwajibkan oleh Allah tidak sempurna, tidak baik, apalagi na'udzubillah tidak diterima oleh Allah, maka semua amal tersebut tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa orang yang salat itu kalau diterima maka Allah tidak lagi melihat amal-amal yang lain, karena jelas seorang yang salatnya makbul, seorang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menjadi seorang yang takwa, akan melaksanakan segala perintah Allah, akan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Karena Allah telah menjanjikan atas seorang yang melakukan salat dengan baik dan benar, salat tersebut akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya yang pertama yang akan dihisab adalah masalah salat. Kalau salat seorang hamba itu baik, makbul, diterima oleh Allah, maka semua amalnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, masyaallah hamba wa rahmatullah, usi binafsi, saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan kita semua, mari kita perhatikan salat, mari kita perbaiki salat kita, mari kita luruskan salat kita, sudahkah salat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena salat ada syarat-syaratnya, salat ada rukun-rukunnya, salat ada yang membatalkannya, salat ada sunnah-sunnahnya, salat pun ada yang makruh daripada makruh salat. Salat ada surah, ada gambaran, tapi juga ada ruh atau hakikat dalam salat tersebut. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang berhubungan dengan salat dari kitab Bidayatul Hidayah yang diajarkan oleh al-Imam, yang disusun atau dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid-darin amin. Adabul isti'dad li sa'iris shalawat. Adab persiapan kita dalam melakukan setiap salat. Ini ada adab agar kita mendapatkan keridhaan Allah, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yanbaghi an tasta'idda qabla az-zawal as-salatu dhuhr فتقدم القيلولة إن كان قيام بالليل أو شهر في الخير فإن فيها معونة على قيام الليل كما أن في السحور معونة على صيام النهار والقيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صوم بالنهار. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Beliau Imam Ghazali memulai tentang adab atau suatu yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sholat. Dimulai itu masalah sholat zuhur. Sholat zuhur yang dianjurkan atau ditekankan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yanbaghi an tasta'idda qabla az-zawal li sholat zuhur. Hendaklah kita telah siap sebelum masuk waktu zuhur, sebelum zawal, sebelum matahari di tengah-tengah, kita sudah siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Fatuqaddimu qailulata in kana laka qiyamul lail. Dan sebagusnya beliau mengatakan engkau pun melakukan qailulah. Qailulah adalah tidur sejenak, tidur sebentar, dilakukan di siang hari atau waktu sebelum zuhur. Di sini ulama kebanyakan melakukan sebelum zuhur qailulah. Kalau sebagian lagi mereka melakukan qailulah ba'da zuhur, ba'dal ghada. Tidur barang 1 jam atau setengah jam, tidak lebih dari 2 jam. Itu bukan tidur yang panjang seperti di malam hari. Nah, qailulah ini sunnah hukumnya. Jadi kalau kita memang orang yang bisa melakukan seperti bisa mengatur, bukan kita orang yang kerja di kantor atau bukan kerja di pasar, kita bisa melakukan ini qailulah, sunnah hukumnya. Nah, qailulah ini disunahkan untuk siapa? Untuk orang yang memang suka bangun malam. Untuk orang yang suka bangun malam atau dia begadang malam hari dalam kebaikan, dengan ibadah, dengan zikir, dengan thalabul ilm dan lain-lain. Beliau mengatakan, fatuqaddima qailulata in kana laka qiyamun bil-lail aw sahrun fil khair. Engkau mulailah dengan qailulah, tidur sejenak. Jadi biasanya qailulah ini jam 11 atau setengah 11 tidur, Pak. Tidur masyaallah hadirin kurang lebih nanti setengah 12 bangun. Tidur ini sejenak, setengah jam atau 1 jam. Kita tidur yang lama. Nah, fungsinya apa qailulah ini? Qailulah ini membantu kita bisa bangun malam. Bisa qiyamul lail, melakukan qailulah. Subhanallah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan pada tidur qailulah ini. Jadi kalau orang pengen bangun malam, cobakan dia tidur di siang hari. Kalau memang bisa sebelum zuhur, tidur sebelum zuhur. Barang setengah jam atau 1 jam, jangan terlalu banyak. Atau tidur sebelum asar, ba'da zuhur tidur. Sebelum asar, jam 2 sampai dekat azan asar atau ba'da ghada. Nah, itu tidur dia niat qailulah. Maka ini qailulah akan membangunkan kita atau memudahkan kita untuk bangun malam. Beliau mengatakan, fa inna fiha ma'unatan ala qiyamul lail. Sesungguhnya di dalam qailulah itu ada suatu yang Allah berikan untuk kita, membantu kita bisa bangun malam. Sama seperti kama anna fis suhur ma'unatan ala siyamin nahar, seperti kita makan sahur. Makan sahur itu untuk apa fungsinya? Untuk menguatkan kita biar bisa puasa di siang hari. Nah, qailulah ini juga kalau selama itu anak pengen normal, ngapalah susahnya? Coba kan lakukan qailulah ini. Tidur sejenak, barang setengah jam atau 1 jam, imam sebelum zuhur atau sebelum asar, kita tidur sejenak. Ini kata beliau sama seperti sahur. Kalau sahur untuk apa? Untuk menguatkan badan biar bisa puasa bertahan, bagus, sehat, tidak lemas, tidak lelah, punya semangat. Nah, begitu pun qailulah fungsinya sama seperti sahur, yaitu membantu kita untuk bangun malam. Maka beliau mengatakan kalau itu qailulah ini jangan dilakukan kecuali orang yang memang bangun malam atau begadang malam untuk taat kepada Allah. Sama dengan orang sahur, orang tidak puasa jangan malah makan sahur. Beliau mengatakan orang yang tidak puasa tidak usah sahur. Kalau dia sahur atau tidak puasa sambil ngotai. Begitupun orang yang qailulah hendaklah dia bangun malam, jangan sampai qailulah tidur tapi dia malam tidak bangun. Fal qailulah min ghairi qiyam bil-lail kas-sahur min ghairi shaum bin-nahar. Orang yang sampai waktu tidur qailulah tapi tidak bangun malam sama baik orang makan sahur tapi tidak puasa di siang harinya. Dia sesuatu yang salah, yang tidak tepat yang seperti itu. Nah, ini disunahkan kita melakukan hal demikian. Lalu bangunlah sebelum adzan. Fajtahid an tastayqidha qabla zawal. Dia mengatakan maka berusaha engkau bangun sebelum masuk waktu zuhur. Sudah bangun kita.
Nah, ini mungkin cukup kita ketahui karena mungkin sebagian besar kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita posisi kita pekerjaan di sini, kebanyakan kita terikat kerja dari pagi sampai sore. Dan tidak ada waktu untuk tidur siang, itu tidak ada. Tapi kalau pedagang-pedagang banyak di mana di Hadramut, di negeri-negeri Arab, memang mereka siang itu waktu istirahat. Jadi mereka kebanyakan kerja dari pagi sampai zuhur. Habis zuhur balik, habis sholat berjamaah mereka pulang ke rumah, habis wada tidur. Habis asar mereka baru keluar lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka pedagang kebanyakan. Tapi kalau orang yang kerja, ya kita punya jam kerja, biasanya kerja itu dari jam 7.30, jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5. Mungkin kita tidak bisa melakukan baru, tapi bukan berarti kita tidak bisa bangun malam. Ya, berapa banyak orang yang walaupun letih kerja, mereka bisa bangun malam. Ma'asyiral hadirin, baik rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan fajtahid an tastayqidha qabla zawal. Bersungguh-sungguhlah engkau agar bangun sebelum masuk waktu zuhur. Wa tatawadda'a wa tahdhura masjid wa tusalli tahiyah. Lalu engkau berwudu, kata beliau, berwudulah, lalu engkau pergi ke masjid dan ketika masuk masjid lakukan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa tantadhira muadzin wa tujibahu. Lalu kau duduk. Nah, ini alangkah ajib, alangkah bagusnya orang yang punya kebiasaan seperti ini. Jadi dia sudah ke langgar, sudah ke masjid sebelum adzan. Duduk di masjid nunggukan sampai datang muadzin ngebang. Lalu datang muadzin ngebang, jawab kata beliau, fatajibu, engkau jawab itu adzan. Kemudian, nah di sini banyak amalan yang diajarkan oleh Al-Ghazali yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang mungkin juga alhamdulillah sebagian kita sudah mendawamkannya tentang sunnah, salat qabliyah, salat ba'diyah. Dan ini luar biasa fadilahnya sangat besar. Kemudian beliau mengatakan wa tantadhur mu'adzin wa tujibahu thumma taquma fatusalli 4 raka'atin 'aqibaz zawal. Nah, kemudian beliau mengatakan kalau sudah masuk waktu zuhur, sebelum kita sholat zuhur itu disunnahkan sholat 4 rakaat. Boleh dilakukan dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Niatnya apa? Usolli sunnatul qablatul zuhur. Qabla zuhur 4 rakaat. Kalau memang tidak baca, ya 2 rakaat dilakukan. Afdalnya 4 rakaat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ditanya kenapa engkau melakukan sholat yang seperti ini, bahkan Rasulullah memanjangkan bacaan sholat qablatul zuhur ini. Makanya kita dengar diantaranya dalam mana Ibnu Abdullah bin Abdul Haddad, beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini beliau lakukan dengan 1 salam. Ada 4 rakaat langsung. Bahkan beliau setiap 4 rakaat ini beliau lakukan setiap habis Fatihah membaca surat, membaca ayat Al-Quran. Dan di situ ulama mengatakan kebiasaan beliau 4 rakaat, 4 rakaat tadi baca ayat, kalau tahiyat awal beliau tidak lakukan, ditakhfif untuk meringankan. Nah, ini memang kalau untuk kita pengen baca setiap rakaat itu dibaca surat, maka tahiyat awal boleh ditinggalkan. Memang hukumnya aslinya memang boleh. Karena tahiyat awal itu bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Nah, di sini karena kita baca ayat terus, rakaat 3 baca ayat, rakaat keempat baca ayat, maka rakaat pertama diperbolehkan, tidak makruh kalau kita lepaskan. Abdullah Al-Haddad beliau membaca 4 rakaat dalam salat qablatul zuhur, Yasin. Yasin itu ada 4 maghrib. Jadi rakaat pertama 1 maghrib, rakaat kedua 1 maghrib, rakaat ketiga 1 maghrib, rakaat keempat 1 maghrib. Nah, ini boleh kalau kita menyentuh. Kalau kita nak nyentuh, tapi kita juga yusikon langgar tempat sembahyang. Kalau model langgar habis adzan 10 menit komat, cukup tak kita sholat macam tadi. Nah, tapi kalau model yang dikatakan Abdul Haddad, dia sudah ada di masjid, di sholat sebelum adzan, mungkin tidak ada halangan. Jadi dikatakan Ghazali tadi, itulah dilanggar. Habis adzan langsung tegak gitu. Sembahyang. Muadzin pun tahu itu sholat sunnah ini memang 4 rakaat nian. 4 rakaat dari awal kita bukan macam doang datang lambat sembahyang nak banyak-banyak. Main sunnah. Itu nyesat kedua berdosa macam itu. Orang anak komat nunggu kau tegak lagi kau ni pada saat semayang datang lambat, bukan dari macam yang tadi. Kalau macam ini masya Allah memang dia datang awal waktu. Nah, ini hati-hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sholat ni harus juga mikir ke orang lain. Nah, pada sholat sunnah, makanya minta maaf, ngapa kita di sini anak dewek kebanyakan majlis sana, kalau habis majlis langsung komat. Ngapa? Tak baca tangga tunggu. Kalau tangga tunggu kadang-kadang ada orang semayang. Selesai 2 rakaat, kawannya ada 4 rakaat semayang. Sikapnya nggak masih ada semayang, semayang sunat pula kawan. Ada yang baru selesai pula juga masih ada semayang, kalau semayang lagi pula sunat. Ayo kita tajuk gitu.
Yang sudah selesai dari tadi itu ada gawe nunggu kapan komatnya langgang. Nah, makanya apalagi untuk sholat Qobliyatul Isya memang bukan sunnah muakkad. Bukan sunnah muakkad, jangan diperpaksa ke. Bukan berarti ngeremehkan sunnah. Karena kalau mudarat akan timbul, lebih baik kita tinggalkan, tidak apa-apa itu sunnah. Apalagi kalau bukan muakkadah, bukan sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau modal tadi itu jadi, akhirnya komat seharusnya jam 7:30, pacak 7:30 lewat 10, baru komat. Tangga tunggu. Pas sudah kalau tetap ada orang sikok, uang tadi itu uang yang dihormati pula masuk. Mayang sunnah pula kau ni, nah sudah tertaju gitu. Tunggu gawi gitu laju, tak tergawi kalau. Jadi macam itu jangan. Kalau kita pengen sholat sunnah jengok, tanya bila sama komat dulu, kalau nak komat sudah tunggu. Kan Qobliyah itu bisa dilakukan ba'da sholat. Qobliyah bisa dilakukan ba'da sholat. Itu lebih abdol. Jangan kita ngalah. Aku nak semayang Qobliyah, kaget, orang nak komat sudah, tak apa-apa. Ini kita berilmu sekarang, kita mengerti. Boleh Qobliyah dilakukan ba'da sholat. Maka lakukan setelah sholat zuhur, tidak akan dikomplain sama siapa-siapa. Semayang komat, kita juga komat. Besar hati kita lapang. Tidak loh, orang-orang yang nak komat ni nanya kita bukan nanya dari itu dengan senang hati. Nak sholat dulu. Pengen jadi kita jawab tidak. Kita nyangkau dulu kita sholat, kita nak sholat sunnah dulu. Nunggu lagi kawan ni. Dia nanya tu buat sebenarnya pengen jawab tu laju lah komat uji kita ni. Sholat kita semuanya, makin lama pula semayang sunnah gitu. Kawan lagi semayang zakat datang menyok masih ada semayang sunnah, panjang pula. Tajuk akhirnya sumpah hatinya dari itu. Datang ke dosa orang ni. Jadi kalau kita nak nak komat, tahu nanya komat dulu. Kalau imam dan makmum ada orang belum masih lama 2 menit lagi semayang gitu. Kalau nak komat tak usah lagi itu sholat Qobliyah lakukan kapan setelah sholat wajib. Akadah. Nah di sini beliau menganjurkan untuk sholat 4 rakaat. Nah 4 rakaat ini boleh dilakukan 2 rakaat, 2 salam, 2 rakaat salam dengan niat Qobliyatul Zuhur kalau atau 4 rakaat langsung. Nah ini boleh masyaallah habaib ikhwan rahmatullah, terutama alhamdulillah minta maaf untuk para habaib kita, para bapak-bapak yang sudah memang tidak banyak gawe apa lagi, apa di rumah, di kampung, di langgar baik. Dilakukan ini tasyabbuh bis-shalihin, man yatasabbahu fala muflih yaflah. Orang yang mencontoh, meniru orang-orang yang beruntung bakal beruntung. Itulah hadap punya kegiatan. Apabila umur kita sudah umur tak bergawe lagi, sudah pensiun di sini tadi, umur waktu untuk ibadah. Nah maka perbanyak ibadah. Sekarang ada untung gitu. Ini untung siapa? Bukan sembarang manusia. Masya Allah yang diakui oleh ahli sama wal arad kemuliaannya Abdul Al-Haddad. Beliau melakukan 4 rakaat sholat sebelum zuhur dengan 1 maghrib setiap sholat. Nah Yasin kan kata-kata apal gitu. Tinggal kita tengok maghrib ini sampai di mana. Ingat. Nah, Pak ingat ke baik, sampai situ stop, rakaat kedua nyambung lagi, rakaat ketiga nyambung lagi, rakaat keempat nyambung lagi. Nah, kalau kita pengen tasyabuh, mencontoh Abdullah Al-Haddad 4 rakaat. Nah itu fadilahnya 4 rakaat sebelum zuhur ini. Bahkan Rasulullah SAW yutul biduhunna, memanjangkan sholat sunnah Qobliyatul Zuhur ini 4 rakaat agak dipanjangkan oleh Rasulullah. Nah kalau kita panjang, effort sudah ringan tu baik. Kuliah, kulhu, kulhu binas 4 rakaat tadi itu. Dalam 2 rakaat tadi. Kemudian ketika Rasul ditanya, kenapa engkau melakukan sholat seperti ini Rasulullah? Maka beliau mengatakan, hada waktu tuftahu fihi abwabus sama. Ini waktu yang seperti ini, waktu habis tergelincir matahari masuk waktu zuhur itu adalah saat terbukanya pintu langit kata Rasulullah. Makanya aku demen fa'uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun salihah. Aku pengen dengan terbukanya langit terangkat amal solehku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat amal solehku. Jadi beliau memperbanyak rakaat salat, memperpanjang dalam kegiatan salatnya. Nah kita kadang-kadang naudzubillah semoga jangan sampai masyarakat usi binafsi wa iyyakum ajma'in. Mari kita bareng-bareng dalam momen bulan yang mulia ini, bulan Isra Mi'raj, bulan salat di mana Rasulullah mendapatkan salat. Mari kita perbanyak salat kita khusyukkan salat kita tambahkan perbaiki salat kita. Karena tak sah salat kita maka tak bakal kita jadi orang baik. Yang kita pengen jadi orang baik, jangan sangat effort jadikan diri kita salat kita benar, insyaallah kita bakal jadi orang baik. Pengen anak soleh, didik salat dia. Salatnya benar, insyaallah jadi anak kita soleh. Karena Allah sudah pastikan itu, janji Allah. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin kita banyak salat, semakin salat tadi benar, maka lebih bagus kita akan mendapatkan hasil daripada salat tersebut. Rasulullah mengatakan, aku menginginkan, aku pengen, kata Rasulullah, amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ini langit terbuka. Wa hadhihi al-arba'ah qabla adh-dhuhur sunnatun muakkadah. Ini 4 rakaat sebelum zuhur sunnah muakkadah.
Sunnah muakkadah artinya apa? Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik beliau dalam perjalanan ataupun dalam keadaan mukim. Jadi walaupun mukim artinya tidak dalam perjalanan, masih kita sekarang tidak tinggal Rasulullah. Tidak pernah tinggal, secapek apapun tidak tinggal Rasulullah. Begitupun di saat beliau melakukan perjalanan dalam musafir, beliau tidak tinggalkan ini sunnah-sunnah. Nah masalah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan kalau safar, tidak apa kita tinggalkan. Kita pengen gosol, kita ditahan jamak sholat, ngapa makin nyusah ke diri semayang nambah sholat sunnah. Tapi ada sebagian ulama lagi, mereka tetap mengatakan sunnah muakkad itu sunnah yang tidak ditinggalkan Rasul, jadi tetap kita gaul itu. Yang terserah kita, dua-duanya hebat. Yang meninggalkan, dalam arti kata kalau musafir dia meninggalkan dari sholat sunnah, siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ini terkenal sahabat yang paling hebat melodi Rasulullah. Sampai diceritakan Ibn Abbas itu pernah jalan lewat cikok pohon, Rasulullah sudah meninggal waktu itu. Beliau lewat sama sahabat Rani. Ketika lewat satu pohon, beliau turun muter di pohon tadi itu sama kudanya. Sudah itu naik lagi jalan, tak melakukan apa-apa. Sahabat ngapu, gawi nanya, yang lain nanya, ya Ibn Abbas, mafal, apa yang kau lakukan? Kau naik kuda turun keliling batang, naik lagi jalan. Tak kau lakukan, walau membek batu, walau apa tidak, istirahat pun tidak. Kata beliau, aku teringat dulu aku pernah jalan sama Rasul di tempat ini, Rasulullah melakukan seperti ini, maka aku sekarang lakukan seperti Rasulullah lakukan dulu. Terus tujuannya pun tidak tahu, penting aku melak apa kata Rasulullah. Nah, saking terkenal, Ibn Abbas ini paling terkenal dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, subhanallah, dalam hal ini masalah sunnah muakkad ini, kalau safar beliau tidak melakukan. Karena dengan logika juga, jadi kita tahan menggosol sholat, tahan menjamak sholat untuk apa? Ini untuk hadiah oleh Allah, karena kita capek. Nah, kenapa kita melakukan lagi sholat sunnah yang capek tadi? Dengan standar kalau kita biasa dalam mukim melakukan, safar kita tinggalkan, tetap dapat ganjaran pahala oleh Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak mukim, jangan kita tinggalkan sholat sunnah yang muakkad ini. Ada 12 rakaat, dalam riwayat ada 10 rakaat. Sholat sunnah muakkad jangan sampai kita tinggalkan. Dalam sholat sunnah ini itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sunnah fajar. 2 kali 6 ada 12. Ada ulama mengatakan sebelum zuhur cuma 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sunnah fajar. Nah, ini ada 10, ada dengan 10, ada dengan 12. Kalau 12 berarti sebelum zuhurnya 4 rakaat. Ini sunnah muakkad yang jangan sampai kita tinggalkan masyarakat hadir. Terutama minta maaf ikhwan yang terutama di pasar, di kantor, yang digawe-gawe luar. Jangan sampai tinggalkan ini sunnah. Jangan kita masuk syukur dengan sholat deh. Pikir deh, aku di sini sholat lagi dewean, bukan berjamaah. Sunnah, gue ada tadi ada digawe itu. Nah ini tidak benar. Jadi, kalau kita maaf, ini memang suatu cobaan dari Allah. Kita tuh pikir kagak ada langganan datang, ada umri sudah. Sekarang kita nak ngadep Allah. Apa lagi sunnah qabliyah ba'diyah itu kalau dibandingkan dengan sunnah yang Allah berikan ini tidak sebanding sama sekali. Jadi kapan lagi kita untuk diri kita, untuk bekal akhirat kita sholat sunnah 2 rakaat. Tidak usah berat-berat nak nyentuh Allah ada macam yasin ya Pak. Qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu birabbin ya jadilah 2 rakaat tadi. Sholat lakukan, tahu kita sholat wajib. Ini kadang-kadang maaf sudah sholat qabliyah ba'diyah tidak, sholat pun dewean. Jadi alangkah fakirnya kita. Alangkah bahagianya kita untuk diri kita dewek. Untuk diri kita dewek kita bakhil. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Kita berusaha untuk memperbanyak ibadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-arba'ah qadar sunnatul muakkadah. Fa fil khabar anna man sallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujuduhunna shalla ma'a sab'una 'ala malak istaghfiruna ila al-lail. Nah, di antara fadilah 4 rakaat sebelum zuhur dari apa? Luar biasa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan seperti ini dari 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia sholat tapi dengan syarat. Wa anna man shallahunna, sungguhnya barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat tadi, wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, gerak-gerik dalam sholatnya sempurna, kalau yang sempurna dia lakukan, maka Rasul mengatakan shalla ma'ahu sab'una alaf malak, maka dia diikuti oleh 70.000 malaikat sholat bersama dia. Subhanallah, kita tak nyingok. Dan Rasul mengatakan kalau orang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, sempurna rukun-rukun sholat gala-gala, maka ini baru sholat sunnahnya. Tentu makna dengan sholat wajibnya. Mari kita pikir di situ. Sholat sunnahnya sehebat ini, makna dengan sholat
wajib. Wong yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur sempurna cara sholatnya, maka 70.000 malaikat melok semayang sama dia. Subhanallah, 70.000 malaikat. Bukan cuma itu, dan malaikat 70.000 tadi yastaghfiruna lahu ilal lail, mengistighfarkan dia sampai malam. Mohonkan ampun untuk orang sholat 4 rakaat tadi. Nah, kalau kita berpikir masyaallah hadirin rahimakumullah, ini sholat sunnahnya sehebat ini, mak mana dengan sholat zuhurnya dewe? Mak mana dengan sholat zuhur itu sendiri? Pasti lebih hebat daripada yang didapatkan dengan sholat sunnah tadi. Nah, ini sholat yang perlu kita lakukan. Jadi mari kita masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya berwasiat dulu saya sendiri, kita semua, mari kita apa yang kita dengar ini nasihat dari para Imam Ghazali yang beliau pemek dari hadis Rasulullah, kita camkan, kita praktekkan, terutama kita minta berkah daripada bulan Syahrul Rajab ini, yang mana di sini memang turun perintah untuk sholat kita perbanyak. Seorang sahabat radhiyallahu an yang pernah bersama Rasulullah SAW, beliau ini nyago tempat Rasulullah, kemah Rasulullah dijagoi oleh sahabat tadi itu. Nah, ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah telah menjagamu dari gangguan manusia, maka Rasulullah nyampaikan ayat ini kepada sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, aku telah dapat wahyu dari Allah, bahwasanya aku langsung dijaga oleh Allah, tak perlu lagi wasilah dari kamu. Kamu sekarang bubarlah, kata Rasulullah, bubarlah, tak usah lagi dijaga, biarlah ini kemah. Bubar sahabat itu dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Cuma resiko tetap nyogok di situ. Ketika Rasul malam-malam bangun, ada sahabat masih tetap nyogok depan kemah Rasulullah. Dia tegur sama Rasulullah. Lupa pula anak nama situ beliau. Ya fulan, kata Rasulullah, apakah kau tak dengar yang aku sampaikan semalam? Kenapa kau masih duduk di sini? Ya Rasulullah, aku dengar, aku patuh, tapi aku sekarang di sini bukan untuk nyago kau ya Rasulullah, tapi aku berkhidmah kepadamu ya Allah. Aku pengen kalau kau butuh sesuatu yang pertama menolong kau adalah aku ya Rasulullah. Kalau kau butuh malam-malam nyari banyak, aku akan pertama kalian memberikan bantuan kepadamu ya Rasulullah. Dengar senang Rasulullah. Senang luar biasa. Ayo Rasulullah ngomong, ya fulan, katanya, kau nak minta apa dari aku, kata Rasulullah. Sampai Rasul nawarkan, kau nak minta apa? Meki kawan dari sahabat itu, mau meki. Ada yang mengatakan besok dan dia sempat memberikan jawaban kepada Rasulullah. Suatu perjawaban yang luar biasa. Permintaan yang mungkin tak pernah kita mintakan sama Allah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ini uridu murafiquka yauman kiamah. Ya Rasulullah, aku pengen mendampingi bersyukur lagi. Luar biasa di jawaban. Aku pengen mendampingimu telah di surga itu. Ada duduk bareng sama Rasulullah. Di dunia dekat, di akhirat pun dekat sama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendidik sahabat tadi, kalau mengangkat tangan berdoa, jadi pasti. Dan mungkin sahabat ini sudah didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan maghrib itu, tapi Rasul pengen didik di sahabat. Kata Rasulullah SAW, kalau kau pengen mendapatkan itu, maka a'inu nafsika bikasratis sujud. Bantulah diri kau mencapai cita-cita kau dengan memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah disuruh oleh Rasulullah SAW. Baru kita bisa mendapatkan maghrib tersebut. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu masyaallah habaib berhadirin rahimakumullah, 4 rakaat tadi itulah luar biasa. 4 rakaat sebelum zuhur, faedahnya 70.000 malaikat melok semayang sama kita, dan 70.000 malaikat tadi mengistighfarkan kita, minta ampun untuk kita sampai malam lagi. Thumma sholal farad ma'al imam, lalu sholat engkau berjamaah bersama imam. Masyaallah habaib berhadirin rahimakumullah, jadi kena sholat sunnah itu suatu kebutuhan bagi kita. Dan jadikanlah salat berjamaah pun kebutuhan bagi kita. Jangan wallah ikhwan, wallah rugi kita bakal meninggal di akhirat, baru bakal nyesal kita. Sekarang mungkin menganggap biasa baik, tapi di akhirat pasti kita bakal nyesal kalau kita tidak ada semangat untuk salat berjamaah. Kita menganggap sepele salat berjamaah, atau masuk puas, yang penting aku masih bisa berjamaah. Padahal untuk subuh pergi mampu kalau kita paksakan. Kalau kita usahakan mampu, tapi kita kadang-kadang ngasuh cukup. Masuk puas, kona'ah itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kona'ah urusan akhirat salah. Tomak disuruh, urusan akhirat itu disuruh tomak. Tapi kalau urusan dunia disuruh memang kita jangan tomak, tapi kona'ah. Rugi, kaget pasti nyesel. Cukuplah apa yang dikatakan dalam surah Yasin. Seorang ahli surga ketika disebutkan oleh Allah maghrib tempat dengan amal-amal itu ngomong, ya laitani qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Oh cobalah kaumku tahu dengan apa yang Allah berikan kepada aku sekarang, dengan ampunan dosa, dengan aku dimuliakan oleh Allah. Cobalah mereka ini tahu, pasti beramal macam aku dulu. Tapi sayang, kaum ini tidak tahu dengan apa yang dia tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak percaya. Jadi kaumnya tidak melok apa kawin buang soleh tadi. Ketika dia sudah masuk surga, dinjau Allah segala amal dia ampunan dosa, dinjau Allah kemuliaan surga, dinjau Allah. Dia ngomong ya lait, oh cobalah, ya lait tadi kaum ni ya. Namun cobalah Allah, kalau kaum aku ditahu, tentu mereka bakal beramal lebih hebat dari aku lagi. Tapi mereka tidak tahu. Nah, kita ini sebenarnya sudah dinjau hidayah, tapi taufik kita tidak diberi oleh Allah. Ini sayang, naudzubillah mahrum, naudzubillah mahjub. Salat jamaah luar biasa. Fadilah luar biasa, temalak-malak mungkin kita dengar uang mengenai tentang fadilah salat berjamaah. Tapi subhanallah, kenapa kita masih hati kita tidak galak bergerak berusaha untuk salat berjamaah. Wabil khusus salat subuh dengan salat isya. Munafik kata Rasulullah, munafik orang yang tidak galak salat subuh isya berjamaah. Yang ngomong bukan ulama, bukan aulia, Nabi Rasulullah yang ngomong gitu. Kalau memang tidak baca kelanggar, tidak baca, dia tegakkan berjamaah di rumah kita, sama hakim, sama anak, sama bini. Tapi kalau kita mampu keluar lebih afdal. Keluar lebih afdal. Anak kita baca pergi makan sama ibunya, anak kita tidak sama ibu baca pun. Talak ke mereka berdua, solat di rumah kita semua yang kelanggar, lebih afdal. Oh anak imam ni anak sama hakim mana sama anak-anak. Baca dah hari putih solat jadi imam. Walaupun tak baca kalau mau dah pasal kalau boleh terus main di rumah. Tapi kalau anak kita baca jadi imam, adalah bukan sikap baca jadi imam di rumah. Afdal kita wajib bahkan hukumnya kalau menurutnya kita solat di masjid atau mushola untuk berjamaah. Kecuali ada udur niat baru kita solat boleh. Itu pun kalau kita bisa lakukan 2 kali solat lebih afdal. Solat di rumah habis mayang pergi kelanggar semayang lagi. Oh boleh, ya boleh. Namanya i'adatus shalah, besar pahalanya. Imam Suyuti mengatakan yang seperti itu bakal termasuk 70 kelompok yang bakal mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat di saat matahari sekilan. Orang yang sering melakukan i'adatus shalah, sudah sholat lagi 2 kali, ulangi dengan niat nolong orang lain, apalagi nolong anak ini. Kita sudah semayang di rumah, mayang bro dilanggar macam subuh kan, bukan ada kesempatan. Apalagi langgar-langgar kita ini panjang waktu 20 menit dari azan. Bangun kena hari sebelum azan subuh, kita bangun juga. Azan subuh selesai, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sama dia. Sudah selesai sholat, masih ada waktu 10 menit. Model kalau jauh bermotor, wah lebih dari cukup. Dapat lagi kita sholat berjamaah pula, langgar, padilahnya luar biasa. Makmum terlanggar, makmum ke masjid. Kalau masing-masing anak sholat sama hari di rumah, angin, lagi kosong langgar gitu. Sedua yang benar, makin adil macam itu kan, langgar itu kosong segel, langgar gitu. Ya, nah ini wajib sholat berjamaah ini, makmur tu. Rasulullah paling bangga, paling senang ingat kita kalau makmur tu sholat berjamaah. Dikatakan di zaman Rasul tak ada sahabat yang tidak sholat berjamaah, seluruhnya sholat berjamaah. Bahkan dikata awal bid'ah itu sesuatu yang tak pernah terjadi zaman Rasulullah, terjadi setelah Rasulullah wafat. Apa adanya sahabat yang sempat terlambat sholat berjamaah. Itu awal bid'ah yang terjadi. Ada zaman Rasul tak pernah ada sama sekali. Hal itu terjadi. Nah ini mari kita masyarakat kita makmur ke masjid agar kita sholat berjamaah. Di sini beliau mengatakan, "Tsumma sholli farad ma'al imam." Lalu sholat engkau dengan bersama imam, sholat wajib. Jadi yang dikatakan pepatah orang tua apa? Shallu khalfal imam, qabla imam sholli khalfah. Sholatlah kau di belakang imam sebelum imam sholat di belakang kau. Nah, kalau imam sudah sholat belakang kita berarti jam 4 sore, jam 10 atau jam 2 kalau ya, jadi sholatlah kau di belakang imam sebelum imam sholat di belakang kau. Bacalah Quran sebelum Quran dibaca untuk kau. Nah itu pepatah ini. Kita baca Quran sebelum Quran dibaca untuk itu. Sholat berjamaah sebelum kita disolatkan oleh jamaah. Tsumma sholat ba'dal farad raka'atain fahuma min ar-rawatib tsabitah. Lalu setelah sholat zuhur, sholatlah sunnah 2 rakaat, dan ini juga termasuk sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sholat ba'dal farad raka'atain fahuma min ar-rawatib tsabitah, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sholat sunnah. ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة المسلمين أو قراءة القرآن أو سعي في معاش تستعين به على دينه. Dan jangan kau sibukkan, kata beliau, Abdul Zuhur sampai asar kecuali dengan perkara-perkara yang mendatangkan faedah, baik itu faedah dunia atau faedah akhirat.
Sini beliau mengatakan wala tashtagil ila al-'asr, jangan kau sibuk dirimu sampai asar illa kecuali bita'allumul ilm, dengan kau belajar. Isi dengan mempelajari ilmu. Au i'anatul muslimin, atau dengan menolong muslim. Jadi ketika kita manfaat. Au qiraatul Quran, atau dengan kita memperbanyak baca Quran, atau au sa'i fi ma'ashi, atau kau nyari rezeki. Ya, boleh nyari rezeki. Yang mana dengan rezeki tadi bisa menolong kau untuk menegakkan agama kau. Kita nyari rezeki boleh, baca sedekah, baca tenang ibadah, baca apa. Kalau dapat duit, mikir semayang, dah syuk gitu. Kalau ada duit, alhamdulillah, untuk makan malam besok ada kalau tenang itu semayang, syuk. Nah, kalau niat ke macam tu, niat nolong tetangga, nolong keluarga, nolong anak yatim, niat sedekah, itu bisa menjadikan suatu ibadah. Thumma shalla arba'an qabla al-'asr, lalu salat engkau 4 rakaat tadi sebelum asar. Nah, ini termasuk sunnah tapi ghairu muakkadah. Sunnah yang tidak terlalu ditekankan tapi fadilahnya besar. 4 rakaat sebelum asar disunnatin juga. 4 rakaat sebelum asar. Fahiya sunnatun muakkadah. Di sini belum mengatakan muakkadah, tapi ulama-ulama banyak mengatakan tidak termasuk sunnah yang muakkadah, artinya yang tidak pernah tinggal Rasulullah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah 'abdan shalla arba'an qabla al-'asr. Beliau mengatakan, mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW, ini luar biasa. Hadis ini Rasulullah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi. Siapa yang sayangi? Seorang hambanya yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, kalau kita lakukan maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau disayang tidak bakal diadab, kalau disayang tidak bakal disusahkan, kalau sayang tidak bakal disakiti. Kalau kita sayang sama manusia, tidak mungkin kita nyakiti. Sayang sama anak, sayang sama guru, sayang sama keluarga, sayang, pasti kita berusaha menyenangkan, pasti berusaha memberikan apa yang mereka pengeni. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi. Kalau kita melakukan ini 4 rakaat sebelum asar, rahimahullah. Di sini tulis abdan, dalam hadis ini dikatakan imra'an, sama artinya rahimahullah imra'an shalla 4 rakaat qabla al-'asr. Allah menyayangi seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini mari kita masyaallah habaib rahimahullah. Lalu beliau mengatakan fajtahid ayyana laka da'watul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Rasulullah untuk orang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Niatnya apa? Usolli rakaatin qabla asar, usolli 4 rakaat qabla asar. Sama seperti zuhur, boleh 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nak macam ayat apa terserah, dibebaskan untuk kita. Nah, ma'asyarul habaib wal hadirin rahimahullah, ini 2 oleh-oleh dari Imam Ghazali yang mudah-mudahan kita bisa lakukan. Yang sudah melakukan mudah-mudahan bisa istiqamah, yang belum kapan lagi kita nak mulai. Kita niatkan ma'asyarul habaib wal hadirin rahimahullah. Rasulullah senang kita hadir di majlis ini. Lebih senang lagi kalau kita ngamalkan apa yang kita dapat di majlis ini ataupun di mana majlis. Sekarang ini sunnah Rasulullah. Kalau kita dengar sekarang, tahu faedahnya, sudah disampaikan, tapi kita dah ngambil lagi, kecewa Rasulullah. Mungkin Rasulullah minta sama Allah biar kita ini dapat hidayah. Ini dapat sudah hidayah, petunjuk sudah dapat. Nah, kita minta taufik sama Allah biar kita benar-benar sungguh-sungguh besok lakukan. Gawekan ini, dimanapun kita, di pasar, di kantor, di rumah, apalagi kata gawe, semayang 4 rakaat sebelum zuhur, jangan kita tinggalkan. Kemudian 4 rakaat sebelum asar itu jangan kita tinggalkan. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur dengan asar sudah hebat macam itu, lebih lagi dengan sholat asarnya dewek, sholat zuhurnya dewek. Dan mari kita berusaha masyaallah habaib rahimahullah untuk melakukan sholat ini dengan berjamaah. Usahakan semaksimal mungkin agar kita lebih beruntung kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masyaallah habaib rahimahullah, sebelum kita tutup sebagai menyampaikan undangan, pertama undangan dari pesantren Bubat Muhibbin. Undang hadirin sekalian dan boleh ajak siapapun yang kita nak ajak, yang jelas lanang bukan betina, untuk menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj yang insyaallah akan diadakan malam Selasa depan, malam tanggal 26 Rajab, bukan malam 27-nya, tapi malam sebelumnya, malam 26 Rajab insyaallah diadakan di malam hari. Jadi Rubat mulai dari maghrib itu sudah ada kegiatan sampai terus lepas dari Isya. InsyaAllah akan diisi ceramahnya oleh Habib Hasan Al-Jufri dari Cirebon, insyaAllah ta'ala. Nah, Tugol, saling samping, saling aja. Jadi malam Selasa, bukan malam 27-nya, malam 26-nya kita ada acara. Kalau malam 27 di Kampung Asgab ada acara. Kemudian majlis taklim kita juga, ini insyaAllah malam minggu depan, pas malam 27-nya mengadakan perayaan Isra wal Mi'raj juga. Jatuhi Tugol di majlis inilah, di waktu yang sama kita pun akan mengadakan perayaan Isra wal Mi'raj insyaallah ta'ala.
La ilaha illallah, subhanallah. Baru kita fatihahkan syifa yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya Syarifah Lubaba Aisyah binti Abdurrahman bin Husain Barakbah, atau dipanggil dengan Gedening, ibu daripada Dr. Alwi Syahab, ya, Alwi Syahab, Dr. Syahab, ya, Dr. Alwi Syahab. InsyaAllah disolatkan di Masjid Darul Muttaqin besok jam 10 pagi dibawa ke Gubah. Jadi Syarifah Lubaba Aisyah binti Abdurrahman bin Husain Barakbah, ibu daripada Dr. Alwi Syahab, meninggal dunia. InsyaAllah disolatkan besok di Muttaqin jam 10 pagi dibawa ke Gubah. Afwan, ini ada pertanyaan, dijawab sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam bacaan sholat kan ada yang wajib dan sunnah, kadang dengan itu jadi betul-betul tidak terlalu kepada bacaannya. Dalam bacaan sholat kan ada yang wajib dan sunnah, kadang dengan itu jadi betul-betul tidak terlalu kepada bacaannya. Yang kedua, anak yang sudah balik terkadang tidak sholat. Bagaimana kita sebagai yang sudah balik itu datang tanggung jawab kita orang dari biasa. Saya minta waktu sedikit ya. Jam 4. Nah ini kita jam 10. Salah. Walaupun jamaah jangan jam 4. Dengan nama cerita kita jam 10 itu tulisnya. Bukan salah kita, salah kita. Jadi jam 4 sore di Langgang Muttaqin tetap. Langgang Muttaqin jam 4 sore, insyaAllah. Dalam sholat ada bacaan sunnah, ada bacaan wajib. Ya, kadang-kadang kita menganggap remeh tentang yang sunnah tadi itu. Yang jelas yang wajib tak boleh tinggalkan. Yang sunnah itu ya, kita disunahkan fadilahnya besar, agar kita tidak melalaikan atau meremehkan sunnah-sunnah tadi. Pelajari fadilah-fadilahnya. Yang kita tahu fadilahnya, maka kita tidak akan meninggalkan itu sunnah-sunnah yang besar sekali. Fadilah-fadilah sunnah tersebut seperti doa kita. Doa kita yang biasa kita baca itu fadilnya yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, terbuka 7 pintu langit kalau membaca doa kita sebelum Fatihah dalam sholat. Nah, kalau kita tahu ini, kita tidak bakal meninggalkan insyaAllah. Kita bakal melakukan, kita tidak tahu, mungkin dari amal-amal sekecil inilah yang bakal menambahkan keberkahan kita. Adapun budak yang sudah balik tidak semayang, itu wong tua tetap harus menegur, tetap harus memperingati, walaupun dosa dinanggung dewek. Nah sekarang uang lain baik, bukan anak, bukan dulur, bukan sanak, bukan saudara, tahu diri muslim dan semayang wajib ditegur. Nah, apalagi anak dewek, bukan sudah kena lah kau. Kalau besar, kalau balik, orang dosa dewek, tak semayang, kata lah, iyalah. Tak dong, semai lagi wajib ditegur kalau tak semayang. Uang lain buat maksiat, berzina wajib ditegur. Apalagi anak dewek. Memang dosa nanggung dewek, pahala nanggung dewek. Tapi kita punya kewajiban sebagai seorang tua tetap mendidik, membimbing anak, apalagi budak dari balai tapi masih belum istiqomah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita didiklah anak dari umur 7 tahun untuk sholat, 10 tahun dikasih dikit dikebuk, sampai balai tak sholat kosei dari rumah, halal hukumnya. Karena apa? Allah tak bakal menerima rumah yang ada orang tak semayang di dalamnya. Karena itu sudah wajib, tapi jangan semayang, jangan rahmat Allah. Air kejempusan tidak apa-apa daripada kita tak dapat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu jangan sampai terjadi. Caranya itu tadi al-hidayah khairun minal ilaj. Cegahlah jangan sampai anak kita meninggalkan sholat, didiklah mereka untuk melakukan sholat dari semenjak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.